छात्र छात्री माने दशम श्रेणी साहित्य सिंधु पुस्तकर गल्प विभाग को स्वागत। आजिर पाठ्यांश आम रखीचु ओडिशा सरकार द्वारा परिवर्तित प्रसंग गल्प काठ। ए काठ गल्पर गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी एवं प्रथमे गाल्पिक परिचय सहित विषयवस्तुटी को आमे आलोचना करिबा। गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जहाँक घर मयूरभंजर बारिपदा पांधड़ा ग्राम रे जन्म 1913 एवं यहाँ महाप्राण घटी 1994 मसीह। तेबे मयूरभंज जिला बारिपदा सहरर अनति दूर रे पांधड़ा ग्राम रे 26 जून 1913 गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी जन्म। बहु संघर्ष भितर जीवन कटाई इंग्राजी साहित्य एमए पास पर बारिपदा राजा अधीन चाकरी जीवन आरंभ तांकर। भंज प्रतिपर संपादना 1949 मसीह मयूरभंज ओडिशा सह मिशिजिबारु से इंग्राजी साहित्यर अध्यापक भाव में कार्य करथिले। जड़े विशिष्ट कथाकार भाव से तांकर आंटी रोमांटिक गल्प संकलन पाई ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। फकीर मोहन का साहित्य कृति उपर तांकर आलोचना मध्य उच्च कोटीर। तेबे तांकर केतोटी गल्प हैला गोटाए आलू, गंगा ओ गांगी, आकाशी फूल, नीलाश्रयी, हैदराबाद अंगूर, मांसासी मानक उद्देश्य रे, अजागा घा, मेजर ऑपरेशन, गरीबी हटाओ और अन्य गल्प, पुओ पाई झियो इत्यादि। तेबे प्रथमे आमे देखि नबा ए गल्पर सारांश कौन रही। ए काठ गल्परे आधुनिक मनीषर स्वार्थ और सठतार चित्र एवं समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता और स्वाभिमान स्वरूप प्रदर्शित होइछि। जोंथरे कि समाजर निम्न वर्गर लोकंकर सरलता बेले बेले मनीष को भावर आवेगर बांधि पकाए। सेमानकर निष्कपटता अनुभवी को अनुराग रे जाबुड़ी धरे। समाज रे सेमाने स्वाभिमान रे बंचिवा को चेष्टा करती। कर्म जंजाल भितरे आपणापण को समाज रे बांटिबार द्युधा प्रकाश करती नहीं। स्वार्थवादी मनीष समाज रे सठता को निमंत्रण करे। बड़लोकर अभिजात्य रे सजाई हुए और निरीह जनता ठू खूब दूर रहे। सरल लोकं को बुझिबा सेमान को कष्टकर होई पड़े। एबे आमे समुदाय गल्पटी को आलोचना करिबा। बहु तर्क वितर्क परे निष्पत्ति हैला चिरा काठ किणवा अपेक्षा गोदामरू गोटे गड़ बा मुंडा काठ किणी आनी घरे चिराइबा लाभजनक हेब। तदनुजाई भारत काठ गोदामरू 2 क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामना पड़िया पकाईदेली। गोदामवाला कहिला, ए जो सुखिला मुंडा देखुछंती ताहा 2 बरसर पुरुणा। शुणी ठन ठन करुछि, सुखी ठन ठन करुछि। ध काठ चिरी देले बारूद परि जलिब। 12 टंका क्विंटाल। कम दाम नेबे तो शालगंडी अच्छी कंचा पड़िब, छेली अच्छी धुआं हेब। जंगल राज्यर लोक मु जानिछि केउ काठ केमिति जळे। बेसी दाम पड़ू पछके फुरुफुरु होई जळिबा काठ को पसंद कली। घर कोणरे अळंधु जमिब नाही कि धुआं पंखा गुड़िक कला हेब नाही। किंतु आज को हप्ताहे हैला काठ जेउठी सेठी पड़िछि चिरा हेबार नागंध नाही। कौन पर्व जुगु सांताल देखा दर्शन मिलू नाही। तांकर हांडिया खिया कुकुड़ा लड़े धुमुसा मादल सरीब ना मो काठ चिरा हेब। एणे घरे फाड़िए बोली काठ नाही। काठ कटा हेले जला जीव। आज रविवार बेल 9टा हेलाणी। प्रचंड कणी कणी शीत सांकु हिमालय पवन बारंडारे आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी करी बसी थाए। खबर कागजरू आदिवासी मानक पाई गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिछु तार विवरण और हिसाब किताब अनुध्यान करुथाए। हठात मोती भो भो भुकी उठिला। चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गोटे दरबुढ़ा काठ चिराली सड़करू मो आड़क ढली ढली आसुची। सीधा सामना को आसी से पचारिला, काठ काटिबु बाबू? मने मने भाविली, वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानकु आमे सक्षम करिवार चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेलानी। भाषा टिकक भी शिखाई पारिलुनी। कहूची कौन ना काठ काटिबु बाबू? कि क्रिया कि कर्ता? खते हुई तार गला स्वर अनुकरण करी कहली,
ହଁ ହଁ କାଟିବି କାଟିବି, କେତେ ନେବୁ? ସେ କାଠ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ। ଗୋଦାମରେ ତ ବାବୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କା କରି ଦେଉଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଏଇ ବଜାରଟାରେ ଗୋଟେ ଦର ନା 2ଟା, ତୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଆର୍ କେତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ହେବନି, ମୋତେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 3.5 ଦେବି। କାଠବାଲା ନେଲା 24, ଠେଲାବାଲା 4, ତୁ ନେବୁ 4, 32 ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତ ବରଂ ଶସ୍ତା ହେବ, 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣାରେ କାଟିବୁ ତ କାଟ, ନହେଲେ ଚାଲିଯା। ସେ କଅଁଳ ଗଳାରେ କହିଲା, ତୁ ବି ବାବୁ ଏମିତି କାଠୁଆ ହବୁ ତ ଆମର ଗରିବ ନୁକ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? 4 ଆଠଣା ନାଗି ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁ? ତୋତେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ନୁକ କରିଛି? କେତେ ପଇସା ତୋର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି? ଆମର ଗରିବ ନୁକର ପେଟରୁ କାଟିଲେ ତୋର ପେଟ ପୁରିବ? ଗୋଦାମବାଲା ଗୋଦାମରେ ଚାବି ଦେଇ କରି ପାହାଡ଼କୁ ଗେଲା ବେଲି ତୋର ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ନହେଲେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅ ଯେ ଜୀବନରେ ପଇସାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିନାହିଁ ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରଳି ଯାଇ କହି ପକାଇଲା, ହେଲା ହେଲା ଚୁପ୍ କର, ଆଉ 4 ଅଣା ନେବୁ। ପୁଅ ଆଡ଼କୁ କଟମଟ ଚାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲି, ପଇସା ତତେ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି? ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସେ ସେତିକିରେ କାଟିଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ। କାଠ କଟାଳିକୁ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଟ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। 2 ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳ୍ପ ଓସାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କଳରେ ଜାକି କୁରାଡ଼ି ଧଇଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବା ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି, ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, 2 ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଡ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ? ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତୋର ନାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ଦେଖ ନା କାଠ କେମିତି ବାଝୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ ଧ କାଠ। ବାବୁ କୁରାଡ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ। ଆମର ଗୋଦାମରେ ତ 1-2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଭଲ ଜଳିବ, ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟୁକା ହେଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କହିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ କରି ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣି ନାହିଁ ଭାବିଛୁ? କୌତୂହଳୀ ପଚାରିଲେ, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବର୍ଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1.5 ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ 2ଟା ଆର ଆଗ ତ୍ରିଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳିତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲା। ସରକାରଠୁ ଜମି ନେଲୁଣି, ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦଉଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଇଗା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେନା ବାବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରିଦେ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଇଛୁ, ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ? କାହିଁ ରହିବ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ? ଏ ବାବୁ ପାଠଶାଠ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ କାମ। ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ, ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ 2ଟା। ତୋର 3 ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମଦାମ କିଛି କରେନି, ସେଇନାଗି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କଟେଇ ହେଉଛୁ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେଁ ବାବୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗେଲାଠୁ ଆର ତ ରଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏ ଏକବାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରିବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ତେରୁ ତା କାଠକଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ ତର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରି ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତାର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ରକ୍ତମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଏହି ବୃକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧାଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଥିଲା। ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜଗି ବସିଛି। ଯିବ କୁଆଡ଼େ?
ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୋଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏଁ ଏଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ। କୌତୂହଳବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ୀଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି। ବାଃ ବାଃ, କିଡ଼େ ଭାରି! ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟେ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଅଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ୀଟା। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ୀ ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ। ଗୋଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆରେ ଅଧେ। ପଚାରିଲି, ବାର ବାଜିବ? ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ। ତୋର କାମ ତୁ କର। ତୋର କାଠ କେତେ ଟାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ? ଦେଖିଲି, ତାର ପେଟ ପିଠି ଏକାଠି ଲାଗିଯାଇଛି। ମୋ ପେଟରେ ଯେତେ ଚର୍ବି ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭଲା ତାର ଥାନ୍ତା। ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସକାଳୁ କି ଖାଇ କରି ଆସିଛୁ? ଗରିବ ନୁକର ଘରେ କି ଅଛି ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବସି କରି ଖାଇବ? ଖାଲି ତୋରାଣୀ କଂସାଏ ପିଇ କରି ଆସିଛି। ତଲା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଖାଇ କରି ସଡ଼ପ କାମକୁ ଗଲା। ରୋଷାଇ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ମହକ ଶୁଙ୍ଘି ମୁଢ଼ି ଆଉ କଂସା ମାଉଁସ ଖାଇବି ବୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଚାକର ପିଲା ଚୈତନ୍ୟ କହିଲା, ବାପା, ତାକୁ ରୁଟି 2ଟା ଦେବା ବଳିଛି। କୁକୁରକୁ ଦେଲୁନି? ଏତେ ରୁଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡର ଦାମ। ଚାରଣା ସେ ଦେଇ ଚାରଣା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ପରା। କାଲି ସକାଳର ରୁଟି ବାପା ଅସରପା ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କୁକୁର ବି ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଢ଼ି କଂସା ମାଉଁସ ପାଟିରେ ପକାଇ ପକାଇ ସରଧାରେ ପଚାରିଲି, ରୁଟି ଖାଇବୁ କିରେ? ଦବୁ ତ ଦେ ବାବୁ, ତୋର ଛୁଆ ପିଲାର ପେଟରୁ ବଳୁଛି ଯଦି। ରୁଟି ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଖାନା ଲୋଟାରେ ପାଣି। ଚୈତନ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇଗଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ଚୋବାଇଲା ପରି ରୁଟି 2ଟା କଡ଼ କଡ଼ ଚୋବାଇ ଢକ ଢକ କରି ପାଣି ଲୋଟାକ ପିଇଗଲା ସେ ଏବଂ ଲୋଟାକୁ ପାଉଁଶରେ ମାଜି ସଫା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଚୂନ ଦୋକତା ପାଟିକୁ ପକାଇ ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତ କାମ ଧଇଲା। କହିଲି, ଦେଖ, ମୁଁ ତ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କାଠ ସବୁ ଘର ଭିତରକୁ ବୋହିଦେବୁ। ଯଦିଓ କାଠ ବୋହିବା କାମ ତାର ନୁହେଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ତଦଣ୍ଡେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ମୁଁ କାଟିବି, ତୁ ବୋହିବୁ। କୁକୁରଟା ବାନ୍ଧିଦେ, କାଠ ଘରଟା ଦେଖା। ଚୈତନ୍ୟ କୁକୁର ବାନ୍ଧି କାଠ ଘର ଦେଖାଇଦେଲା। ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରବିବାରିଆ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ପରେ ସିଗାରେଟ ଲଗାଇ ଅଗଣାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କାଠ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହୋଇ ସାଇତା ହୋଇଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚିଆ ଟୁକୁରା କାଠ ସବୁ ଭିଣି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଅଣାର କାଠ ବାହାରିବ। ବିନା କିରୋସିନିରେ ଚୁଲି ଧରାଇ ହେବ। ନିଜେ ଝୁଡ଼ି ଓ ଖରକା ଆଣି ତାହା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଚେପାରା ସବୁ ଭଲ କରି ଖରିକି ଗୋଟାଇ ଦେ। କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ, ସେ ଏଠି ଖେଳେ। ବିନା ଓଜର ଆପତ୍ତିରେ ସେ କାମ ବି ସେ କଲା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଗଛରୁ ଓଢ଼ଣି ଆଣି କୁରାଢ଼ୀ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପାଉଣାର ଆଶାରେ। 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେ ଚାରଣା ପଇସା। ଅସହାୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ମୋର ପାଖରେ ପଇସା କାହିଁ ବାବୁ? ଖାଲି ହାତଟାରେ ତ ସକାଳ ଘରୁ ଆସିଲା। ମୋ ଘରେ ଖୁଚୁରା ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 75 ପଇସା ଦେଉଛି କିଏ? କହିଲି, ଗୋଟାଏ ନୋଟ ନେଇ ବଜାରରୁ ଭଙ୍ଗେଇ ଆଣ। ଆଜି ରବିବାର ପରା ବାବୁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଯେ ବନ୍ଦ ଯେ। ଚାରଣା ପଇସା ଥାଉ ମୋର ଉପରେ, ଆର ମାସକୁ କଟେଇ ନେବୁ। ନା ନା, ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ ନ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ଆଖି ଯେମିତି ଲାଲି ହୁଏ, ସେମିତି ଆଖିରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସଞ୍ଚିତ ଚାପାକ୍ରୋଧ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ସେ କହିଗଲା, କି କହିଲୁ ବାବୁ? କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ଟେକାଟେକି କରି ଭୁଲେଇ ଚୁଲେଇ ତୋର ସବୁ କାମ ଆଦାୟ କରିନେଲୁ। ମୋର ଜମି ଜାয়ଗା ବି ସବୁ ତୁମର ମାନେ ନେଲା। ମୋର ନ କରିବା କାମ ବି କରିଦେଲି। 2ଟା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଦେଲୁ ଯେ ଭାବିଛୁ ଢେର ଦେଲୁ। କହୁଛି କି ବିଶ୍ୱାସ? ଆମର କି ମଣିଷ ନାହିଁ ବଣର ଭାଲୁ ହେଇଛି? ପଇସାରେ ବଡ଼ ନୁକି ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଚାଲାକି ସବୁ ବୁଝିଛି। ନେ ତୋର ପଇସା। ନୋଟ 2ଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଫଡ଼ଫାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୁହଁ ଥମଥମ କରି ଏକା ମୁହେଁ ଫାଟକ ପାରି ହୋଇ ସଡ଼କ ଧଇଲା। ତାର ରୁଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କଲି ଏ ଲୋକଟିକୁ ସଚେତନ କରି ଚାଳି ଉସୁକାଇ ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଏ ଯାବତ୍ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଇ ଥିଲା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ବୁଲି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଠ ଗଡ଼ ରହିଗଲା ଭାବି 2 କେଜିଆ କୁରାଢ଼ୀରେ ହୁଏତ ମୋର ଛାତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିରି 2 ଫାଳ କରିଦେବ।
ଏ ଭୟାବହ ପରିଣତିର କଳ୍ପନାରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ହାତରେ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ତରବରରେ ପଶି ଆସି କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସର୍ବାଙ୍ଗ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଏ ପଢ଼ା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।